ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸೌ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಜವಾಹರ ಕೆರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ ಕೆರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಗಿನಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಡಜಿ ಉಮೇಶ್ ಯರನಾಳಕರ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಠಾಡಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒತ್ತಡದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋನಲ್ ಕೊಠಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಪತಿ ಜಸರಾಜಗೀರೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಂಗಾವಕರ್, ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಪಿ ಪಾಟೀಲ್, ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಾಸ್ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ, ಮಾಜಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯವಂತ ಬಾಟಲೆ, ನಗರ ಸೇವಕರಾದ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕಾವೇರಿ ಮಿರ್ಜೆ, ಅರುಣಾ ಮಧುಕುಡೆ, ನೀಥಾ ಬಾಗಡೆ, ಶೌಕತ್ ಮನೇರ್, ರಾಜು ಗುಂಡೇಶ, ದತ್ತ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. समस्या असू देत आणि आपल्या निप्पाणी तालुक्यामध्ये कॉलेज तरी नव्हते, डिग्री कॉलेज पण नव्हतं. परंतु ते सगळं विकास करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण निप्पाणीच्या 31 वार्ड देखील आपले गेल्या अनेक वर्षापासून आपल्या नगरपालिका नसलं तरी देखील आपण आमदार फंडातून अनेक विकास कामं आज करून दाखवलेली आहेत. आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये मला खूप आनंद होतोय. जसं माझ्यावर विश्वास ठेवला तसं माझ्या नगरसेवकांवरती, नगरसेविकांवरती आपण विश्वास ठेवला आणि आज गेल्या जयवंत भाटले यांच्या नेतृत्वाखाली, आता सोनलच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिका देखील आपल्या 31 वार्ड आणि आपले सर्व नगरसेवक, नगरसेविका आणि आज तरी आम्ही खूप अभिमानाने सांगतोय की गिरे असू देत, सरकार असू देत, विलास असू देत, सगळ्यांनी मिळून आपण जे विकास आहे आपल्या निप्पाणीच्या 31 वार्डाचा विकास करायचं हे आपण सगळ्यांनी ध्येय धरून आता देखील कामकाज आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आजपर्यंत करत आलो. अनेक त्रुटी असतात, काम करत असताना कळत न कळत काहीतरी चुका होत असतात, नगरपालिकेमधील देखील काहीतरी त्रुटी असतात, परंतु सगळं एकदम काय आम्ही क्लिअर करता येत नाही. परंतु आज मला समाधान आहे की टप्प्याटप्प्यामध्ये नगरपालिकेमध्ये देखील चांगल्या पद्धतीने कामकाज सुरुवात आहे. आणि ह्या पद्धतीनं आज गंगापूजन म्हटलं की आताच जसराजजींनी सांगितलं की वेळानं आम्ही गंगापूजन करत होतो, परंतु ह्या वर्षी पहिल्यांदाच आपलं जे काही जवाहर तलाव आहे ते भरल्यानंतर गंगापूजन करायला पाहिजे म्हणून गेल्या महिन्यातच मला निरोप आला होता. परंतु आमचं जरासं अण्णांचं तब्येत बरं नव्हतं म्हणून आज जरासं पुढं गेलं आणि आज गंगापूजन देखील केलेलं आहे. सगळ्यांनी मिळून हे ऐतिहासिक तलाव आहे, ह्या तलावाचं सुशोभीकरण असू देत, ह्या तलावाचं रक्षण असू देत आणि ह्या तलावामधूनच पाणी आपल्या निप्पाणी नगरीला पूर्वीपासून जे आपल्या नगरला सप्लाय होत आहे, आता देखील ते सप्लाय आपल्या निप्पाणी नगरला ह्याच तलावापासून आहे. परंतु जुना सिस्टम होतं, जुन्या पद्धतीनं आम्ही निप्पाणीमध्ये जे काही पाणी पुरवठा होत होता आणि पूर्वीचं एक 50 वर्षाच्या पूर्वीचं जे काही लोकसंख्या आहे आणि 2025चं जे लोकसंख्या आहे ते खूप वाढलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये 2013 पासून
आपण 24 तास पाणी पुरवठ्याचं जे काही आधी मंजूर झालं होतं त्याच्यामध्ये देखील अनेक त्रुट्या होत्या आणि ते टप्प्याटप्प्यामध्ये पूर्ण करत करत आज एक शेवटच्या टप्प्यामध्ये आम्ही येऊन पोहोचलेलो आहे. त्याच्यामध्ये कमीत कमी 17-18 हजार मी आल्यानंतर आमदार झाल्यानंतर 18 ते 19 हजार आपण जास्तीचं नळ कनेक्शन देखील ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. जास्तीचं फंड मंजूर करून देखील आणलेलं आहे आणि अजूनही देखील थोडंसं टंचाई होतं. 24 तासचा अजून सगळीकडे सप्लाय करेक्ट होत नव्हतं म्हणून आपण अमृत 2 मध्ये ज्या वेळेला जयवंत पाटले नगराध्यक्ष होते त्यावेळेला त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करून अमृत 2 मध्ये आपला 32 crore 83 lakh एवढं आपण मंजूर करून आणलं होतं आणि त्याचं DPR तयार होऊन सर्वे होऊन ते सगळं शेवटच्या टप्प्याला यायला आता मला खूप आनंद होतोय. हे सारखं मी सांगत होतो. आपण सगळेजण जाऊन तिथं जॅकवेलवरती बघून आलो होतो परंतु आज ते टेंडर वर्क ऑर्डर आलेलं आहे आणि थोड्याच एक 15 दिवसाच्या आत हे कामकाज देखील आपल्या निप्पाणी नगरीसाठी पाणी पुरवठ्यासाठी आपण सुरू करणार आहे. ह्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं जे आपल्या अकोट रोडला पाणी पुरवठा होत नाही आणि एकच 20 लाख लिटरचं जे आपलं टाकी आहे तिथून पाणी सप्लाय सगळीकडे होत नाही म्हणून ह्या अमृत 2 मध्ये 10 लाख लिटरचं आणि 5 लाख लिटरचं एक्सटेन्शन एरियामध्ये म्हणजे कोर्ट साईडला त्या बाजूला पाणीसाठी त्या बाजूच्या आपल्या जे काही कॉलन्या आहेत तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ह्याच्यामध्ये 2 ओव्हरहेड टँक आपण मंजूर करून घेतलेलं आहे आणि त्याचं काम देखील आता थोडक्यातच सुरुवात होणार आहे. आणि पाईपलाईन असू देत आणि आज इथं प्रेशर फिल्टर देखील आज ओपनिंग केलेलं आहे. 50 लाखाचा निधी त्याच्यामध्ये आपण इथं आज उद्घाटन केलेलं आहे. कारण प्रेशर फिल्टर 55 लाखचं प्रेशर फिल्टर देखील आज इथं उद्घाटन केलेलं आहे. कारण प्रेशर असलं तरच पाणी जाणार हे जरासं नवीन टेक्नॉलॉजी ह्याच्यामध्ये अपलोड करून अपडेट करून हे देखील आज उद्घाटन केलेलं आहे. स्वच्छ भारत पर आवर एका तासाला 1.25 लाख लिटर ह्याच्यामध्ये फिल्टर होऊन आपल्याला सप्लाय होणार आहे. अशा पद्धतीचं आज प्रेशर फिल्टर देखील इथं उद्घाटन केलेलं आहे. स्वच्छ भारत मिशन हे आपल्या लाडके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं जे स्वच्छ भारत अभियान आहे ह्याच्यामध्ये ह्या योजना 9.35 लाख आज एक ट्रॅक्टर देखील इथं आपण उद्घाटन केलेलं आहे. अशा पद्धतीचं हे निप्पाणी नगरीमध्ये ह्या निप्पाणी नागरिकांसाठी माझ्या जनतेसाठी जे काही योजना येतील ते आपल्या नगराध्यक्षा आपले उपाध्यक्ष आपले सभापती माझे सर्व नगरसेवक सर्व नगरसेविका आणि माझे अधिकारी वर्ग म्हणजे कमिशनर आणि नगरपालिकेचे सर्व ऑफिसर साथ दिल्यामुळं आम्ही इतकं फास्ट करायला शक्य झालं. म्हणून आज गंगापूजन आणि हे एक आनंदाची गोष्ट आज आपण इथं केलेली आहे आणि असंच उत्तरोत्तर आपल्या निप्पाणी नगरीचं आपण विकास करत जाऊया. त्याला तुमचं सगळ्यांचं देखील साथ आहे असू दे आणि पुढे देखील हे असंच आपल्यावरती आशीर्वाद असू दे म्हणून आज इथं हे सुंदर असं कार्यक्रम केलेलं आहे. इथं सर्व आल्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन. सगळेजण प्रसाद घेऊन जायचं आहे. आमचं शुक्रवारचं उपवास आहे सगळ्यांचं तर उपवासाचं पण केलेलं आहे सोय. तर उपवास कोणाचा आहे त्यांनी फराळ करून जायचं आहे. सगळ्यांना धन्यवाद. जय हिंद जय कर्नाटक.